الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى والدنا وأبيكم وأمتنا وأمواتكم المسلمين وشماتنا خصوصا صاحب المجلس الحبيب محمد بن أحمد العطاس محمد بن زيد الطيب وسلم وسلم كريم وأن الله يتغشاهم بالرحمة المقنص الجنة صاحب الكتاب وقد برشاد غاية العباد من الله أحد لنا كل صالحة وفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله، شكر الله. معاشر الحبايب الكرام, معاشر الحاضرين, معاشر المسلمين rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita bersama Habibul Mahbub, Habib Saleh bin Taufik bin Syahab, Habib Saddiq Sekab, Ustaz Zainal, jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang hadir yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan Allah ijabahi niat-niat hajatnya. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, syukurlah. Ma'asyarul hadirin, mari sedikit dalam mengisi keluar waktu kita melanjutkan ta'lim kita masih dalam renungan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Imam Qutbul Irsyad wa Qutbul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddas Sahib Al-Ratib, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih wa bikum fid darin amin. Masih di dalam mabhasus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi liqal radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa ilaihi an qala wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in wa la tanqulis salata naqra ad-din fala tasihhu salatuka wa dhalika li'anna at-tuma'ninata fi ar-ruku'i wal i'tidali minhu wa fi as-sajdataini wa fi al-julusi bainahuma wajibatun la budda minha fil fardhi wan nafli tabtul salatu bi tarkiha walladhi la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa khushu'u fi salatihi walladhi yasriqu salata kama warada fi bihi al-hadits. Wa warada anna man hafadha ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a musfiratan taqulu hafidhaqallahu kama hafidtani walladhi la yatimmu salatu takhruju salatuhu sawda'a mudlimatan taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani thumma tulaffu kama yulaffu thawbul khalaqu fayudrabu biha wajhuhu wa fil hadithi innamas salatu tamaskunun wa takhashu'un wa takhaddu'un. ولما رأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يعبث بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فبين أن خشوع الجوارح من خشوع القلب وأنه لا كمال للصلاة بدون ذلك. وقد قال السلف رضوان الله تعالى عليهم من عرف من على يمينه وشماله وهو في الصلاة فليس بخشع وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال من السلف الصالح مبلغا عجيبا. فمن ذلك أن أحدهم كان يقع عليه طير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط أو جماد من شدة هدوئه وطول قيامه وسجوده. وسقطت في جامع البصرة أسطوانة انزعج لسقوطها أهل السوق وكان بعضهم يصلي في المسجد فلم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته وكان بعضهم يقول لأهله وأولاده إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم يعني من رفع الصوت وكثرة اللغة فإني لا أحس بكم فكانوا ربما يضربون بالدفع عنده فلا يشعر به. واحترق بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما بالنار وهو ساجد فجعلوا يصيحون عليه النار النار يا ابن رسول الله فلم يرفع رأسه فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال ألحتني عنها النار الأخرى والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin, barusan telah kita simak sedikit tabarukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Masih kita di dalam kajian kitab Ad-Da'watut kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan
Qala Qutbul Irsyad wa Qatil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam pembahasan mengenai salat, ya, mabhasus shalah. Nah, di sini kita diterangkan tentang bab at-tuma'ninatu fi shalah, anjuran agar kita tuma'ninah dalam salat, ya. Jadi dalam salat itu enggak boleh gegabah, enggak boleh buru-buru. Dianjurkan tuma'ninah. Tuma'ninah itu tenang, ya, tentrem, ya, pikirannya betul-betul fokus dalam sholat, ya. Wabil khusus dalam gerakan-gerakan takbiratul intiqal, setelah perpindahan takbir pertama ke takbir kedua, itu antara dua gerakan harus ada berhenti sejenak, yang disebut dalam bahasa fikih at-tuma'ninatu as-sukunu baina harakatain, ya. Tuma'ninah itu diam sejenak di antara dua gerakan, ya. Habis gerakan berdiri sama gerakan bangkit dari itu sujud, itu berdiri, tak, antara berdiri sama bangkit ke situ diam dulu namanya. Ya, bangkit dari sujud, i'tidal. Dari berdiri turun sama mau i'tidal itu diam dulu, enggak mau langsung tek, enggak boleh. Duduk dulu diam baru bangkit. Itu namanya tuma'ninah. Dan kadar minimalnya tuma'ninah seperti orang bilang subhanallah. Paling minimalnya, ya. Subhanallah. Kalau enggak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu yang afdal. Kalau enggak subhanallah, minimalnya. Enggak boleh sampai tek, enggak pakai tuma'ninah. Nah, itu namanya katanya ulama, tuma'ninah masuk dalam arti, kata ulama, termasuk rukun sholat. Kalau sebagian ulama bilang rukun itu enggak boleh, tidak harus. Makanya wajib hukumnya. Tapi ada yang mengatakan tuma'ninah itu cuma sekedar hay'ah, gerakan sholat, sunnah hay'at, ya. Tapi lebih ditekankan tuma'ninah karena lebih menekankan kepada kekhusyuan. Kalau tuma'ninah, kalau dikatakan sekedar sunnah kurang perhatian orang, ya. Tapi kalau bilang wajib, maka itu lebih ditekankan oleh ulama. Maka Habib Abdul Haddad bilang wajibatun, ya. Fala buddha minha, enggak boleh tidak, harus dilakukan, enggak boleh ditinggalin. Nah, di sini dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Kalau Anda ruku, Anda sujud, maka jangan sampai tinggalkan melakukan tuma'ninah. Enggak boleh meninggalkan melakukan tuma'ninah. Harus fatma'in, maka lakukanlah tuma'ninah, ya. Fatma'in itu artinya lakukanlah tuma'ninah. Wala tanquris salata naqraddin. Dan janganlah kamu itu salat, ya, seperti ayam mematuk makanan. Lagi tuk ayam kayak ayam matuk padi, ya. Adik ayam jago matuk tuk ya, itu kayak gitu, enggak benar salat, harus jalan. Ini enggak ada tuma'ninah namanya. Enggak bisa ngomong subhanallah baru ngomong cuk. Mau ngomong subhanallah gimana? Nah, itu jangan dicontohkan oleh Habibul Haddad seperti ayam matuk makanan. Ayam jago matuk padi itu. Tik yang cepat, ya. Jangan kayak gitu. Salat harus ada tuma'ninah. Wala tanquris salata naqraddin. Seperti ayam yang matuk makanan. Fala tasihhu salatuka. Nah, salat kayak gitu itu enggak sah salat kamu. Dikarenakan tidak ada tuma'ninah dalam salat, ya kan? Kalau salat kayak gitu itu enggak sah. Wadhalika, kenapa enggak sah? Li'anna tuma'ninata fir ruku', karena orang melaksanakan tuma'ninah yang dianjurkan baik dalam ruku' wal i'tidal, begitu juga dalam i'tidal. Diri mau turun ke ruku', itu berdiri nih. Itu berhenti dulu, baru i'tidal ngangkat. Antara turun sama i'tidal itu harus diem, namanya tuma'ninah. Kayak kita baca subhana rabbiyal a'la azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tenang, jangan goyang-goyang kok. Maka disuruh ngomong subhanallah itu subhannya biar tenang, ya kan? Walaupun enggak ngucapin subhanallah enggak apa-apa, karena itu sunnah hayat, ya. Bukan sunnah abad ngucapin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu. Tapi itu merupakan pelajaran buat kita tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa sampai 3 kali disuruh ulang. Biar kita tuma'ninah di situ, dan ada bacaan yang dianjurkan dalam antara ruku'. Terus i'tidal, berdiri. Wal i'tidal. Wa fi sajdatain, begitu juga dalam sujud, ya. 2 kali sujud itu. Sujud pertama, terus bangkit, terus sujud lagi. Itu antara sujud pertama duduk, dan antara 2 sujud itu ada tuma'ninah. Makanya baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, gitu. Ya, dan itu tuma'ninah diam di antara 2 gerakan, ya kan?
as-sukun baina harakatain, itu namanya tumakninah. Ya. Di antara dua gerakan pertama sama gerakan kedua itu diem di tengah-tengahnya. Begitu juga wa fis sajdatain wa fil julusi bainahuma, dan duduk di antara dua sujud. Nah, atau di antara dua sujud dan duduk di antara dua sujud itu dianjurkan juga tumakninah. Karena tumakninah dalam ruku, dalam iktidal, dalam dua sujud atau dalam duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajibatun, wajib. Ya, wajib artinya sesuatu yang tidak boleh, tidak harus. Kalau kita nggak lakukan dosa, kalau hukum wajib. La budda minha fil fardhi wan nafli. Yang tidak boleh tidak untuk selalu harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan tumakninah dari itu. Baik dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Fil fardhi wan nafli. Ya kan? La tabtulus shalah, tabtulus shalatu bitarkiha, menjadi batal salat di mana orang meninggalkan tumakninah. Walladzi la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa khusyu'uhu fi shalatihi walladzi yasriqu shalata. Dan orang-orang yang tidak tidak sempurna rukuknya, sujudnya kayak tadi itu enggak tumakninah, itu enggak sempurna sujudnya, rukuknya, ya kan? Dan khusyuknya dalam salat dia enggak khusyuk, enggak menyempurnakan khusyuknya dalam sholat, itu sama diartikan orang yang mencuri sholat. Walladzi yasriqu sholat, sholatnya dicolong, mestinya itu dicolong, main cepet-cepetan, nyolong apa? Gerakan sholat, ngorong aturan apa? Syarat-syarat sahnya sholat, dia colong. Akhirnya jadi nggak sah kan? Kalau dicolong, mesti harus ada, jadi nggak ada. Naudzubillah. Kama warada bil hadis, ya. Sebagaimana warada bil hadis diceritakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada, dan diriwayatkan satu hadis lagi Nabi pernah bersabda, annaman hafadha ala shalah, orang yang memelihara salatnya. Memelihara maknanya rukuknya, sujudnya, tumakninanya, bacaannya, ya kan? Rukunnya, syarat-syarat sahnya semuanya diperhatikan. Termasuk wudunya sebelum salat, semuanya dia menjaga atas salatnya, wa atammaha, dan menyempurnakan salatnya. Itu nanti salat itu takhruju salatuhu baydha'a musfiratan. Salat itu akan keluar dari tubuhnya putih cemerlang, ya. Kayak ruh yang putih cemerlang, subhanallah. Naik ke langit ini. Taqul, lalu dia akan berkata salat tadi itu, ya, kepada kita semuanya, bilang apa sama orang yang salat? Hafidhaqallah kama hafidtani. Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara saya. Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara saya dalam sholat. Kamu atur benar, didoai nama sholat. Jadi sholat mendoakan kita bilisani halih, ya, dengan lisan halnya. Sholat ngomong, hafidhaqallahu kama hafidtani, sebagaimana kamu telah menjaga saya. Tapi kalau kebalikannya, orang yang enggak menjaga sholatnya, enggak menyempurnakan sholatnya, walladzi la yatimmu sholat, ya, la yutimmu sholata, dia enggak menyempurnakan sholatnya, takhruju sholatuhu sauda'a mudlimatan, maka sholat tadi itu akan keluar, ya, kayak ruh yang bentuknya hitam kelam, kotor hitam, sholatnya hitam gelap, naudzubillah min dzalik. Habis gitu sholat ngomong sama dia, taqulu dhayya'akallah kama dhayya'tani, ya, semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu mengabaikan saya, naudzubillah. Jadi didoain nama sholat, semoga Allah enggak peduli sama kamu, ya, sebagaimana kamu enggak peduli sama saya, naudzubillah min dzalik. Artinya Allah sia-siakan kamu, cuma kamu, bagaimana kamu menyia-nyiakan saya, naudzubillah min dzalik. Tsumma tulaffu kama yulaffu thawbul khalaqu fayudrabu biha wajhu. Lalu salat tadi itu yang hitam tadi naik ke langit sama malaikat sama Allah, ya, dilipat-lipat, ya, kayak apa namanya, kain yang sudah usang, sudah basi, ya kan, yang sudah lusuh. Apain, kan dilemparin wajahnya, salat itu dilemparin wajahnya, fayudrabu biha wajhu, dilemparin ke wajahnya, nggak butuh Allah. Naudzubillah. Jadi kayak gitu, salat yang nggak diterima, ada salat yang diterima nyampe sama Allah, tapi yang nggak diterima dilempar, fayudrabu biha wajhu. Wa fil hadits, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innama salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Sesungguhnya salat itu isinya harus penuh dengan tamaskun, ya, ya, sakinah, artinya penuh dengan ketenangan jiwa, ya, batin. Orang harus tenang, salat tenang. Yang buru-buru, jangan pikiran sana kemari, harus ada tamaskunun wa takhaddu'un, dan salat itu selayaknya harus ada kerendahan hati,
merendahkan dirinya, hatinya karena Allah yang maha besar. Dan isinya salat wa takhasyu'un, sesungguhnya salat itu isinya harus apa? Penuh kekhusyuan, ya. Permohonan jiwa, benar-benar mohon sama Allah Subhanahu wa taala, itu salat namanya. Selain itu enggak dikatakan salat, ya. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajula alladhi ya'bathu bi lihyatihi. Dan pernah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang waktu salat, dia main-main jenggotnya. Salat sama gini. Subhanallah, jenggot yang paling panjang orang-orang bikin main, mereka megang gini. Akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sama sahabatnya, qala alaihi salatu wassalam, "Lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu." Orang ini kalau hatinya khusyuk, niscaya seluruh gerakan tubuhnya bakal khusyuk. Ya. Tapi ini gerakan tangannya main-main gini berarti hatinya enggak khusyuk. Ya kan? Jadi kelihatan kalau ada orang sholat goyang-goyang tangannya goyang, itu berarti kelihatan hatinya enggak khusyuk. Nabi mengambil pelajaran ini amalan zahir cerminan dari amalan batin. Kalau zahirnya kayak gitu berarti batinnya enggak beres ini. Tapi kalau zahirnya khusyuk bener, wah ini bener-bener nih hatinya khusyuk kelihatan, ya kan? Lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihuhu. Fabayyana, maka Rasulullah menerangkan dalam hadis ini anna khusyu'al jawarihi min khusyu'il qalbi. Sesungguhnya kekhusyuan anggota tubuh itu dalam sholat itu bisa diukur dari khusyuknya hati, ya kan? Dikarenakan khusyuknya hati bisa menjadikan khusyuknya organ tubuh kita. Kalau hatinya enggak khusyuk, organ tubuhnya bisa enggak khusyuk. Wa annahu la kamala lis salati biduni dzalik. Begitu juga enggak bakal sempurna salat itu tanpa kekhusyuan hati. Ya kan? Dan zikir-zikir yang enggak khusyuk, yang lalai itu enggak nyampe sama Allah. Naudzubillah. Wa annahu la kamala lis salati biduni dzalik. Kalau orang itu salat, ya kan? Enggak khusyuk berarti enggak sempurna, ya. Salah satunya apa? Tanpa kekhusyuan hati, enggak sempurna salatnya. Wa qad qala salaf, walaupun katanya ulama salatnya itu sah, sudah menggugurkan apa kewajibannya, tapi enggak ada nilai pahalanya. Ya, sama seperti orang puasa tapi ngomongin orang, memfitnah, mengadu domba, gugur puasanya, sudah kewajibannya dia sudah melaksanakan tapi enggak ada pahalanya. Cuma dapat lapar sama aus, naudzubillah min dzalik. Ya kayak gini juga salat yang enggak khusyuk, enggak ada nilainya. Makanya kalau begitu kita enggak usah langsung palingkan lagi kekhusyuan. Begitu lupa balikin lagi. Jadi berapa banyak kekhusyuan kita dalam salat, disitulah mengukur derajat kita pahala yang besar. Semakin kurang ya kurang juga gitu. Makin banyak semakin banyak pahala dalam salatnya. Waqad qala salaf, sebagian salafus salihun radhiyallahu anhum wa ardhahum ridwanullahi taala alaihim pernah berkata, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi shalat falaysa bi khashiin. Kalau ada orang salat, ya, dalam salatnya tadi itu masih memperhatikan orang yang ada di kirinya sama di kanan, yang lihat kiri kanan salat oleh gini-gini, apalagi tangan yang tahajud gini, lihat tangannya goyang-goyang ngeliatin dia, ya kan? Itu tanda bukti katanya umum salaf-salaf kita kalau itu dinilai enggak khusyuk deh. Salatnya kayak gitu udah dinilai enggak khusyuk. Falaysa bi khashiin. Apa perhatian ke sana kiri kanan. Salat ngeliatin kiri kanan, ngeliatin dia, ngeliatin gini, orang ngeliat Allah, senggol dikit gini loh. Ya Allah, ada yang begitu. Kadang-kadang rapat gitu gini, terus senggol. Wah, berarti ini dah perhatian ke kiri kanan udah, ya kan? Nah, itu tanda falaysa bi khashiin, enggak khusyuk. Apalagi ngeliat cicak lagi lari-lari, ya sholat ngeliat cicak, lagi cicak lari-lari. Nah, ini waqad balaghal khusyu' fi sholati birijali minas salafis salih. Dan pernah sampai terjadi, hadirin kata ulama unasolihun, contoh ya, acap kali telah terjadi atau sampai derajat kekhusyuan itu salah satu dalam amalan-amalan para pembesar salaf-salaf kita yang dulu, yang soleh, itu sampai pada darajat kekhusyuan yang sangat mablaghan ajibah, sampai pada peringkat yang menakjubkan atas mereka. Diceritakan famin dalika, di antara mereka salah-salah kita itu salatnya dari khusyuknya, anna ahadahum, salah seorang di antara mereka dari khusyuknya pernah terjadi kana yaqa'u 'alal thayru wa huwa qa'imun fi shalat. Dari khusyuknya dia ini itu sampai burung bertengger di atas kepalanya bertelur di situ. Dari khusyuknya burung bertelur. Nah, ini Habib Ali bin Abi Bakar Syakran. Ada yang bilang Habib Ali bin Abi Bakar sampai kayak dari kayak orang mabuk.
udah nggak mikir khusyuk nggak mau, ya kan? Itu burung bertengger di atas kepala dianggap ini patung kali. Ini bukan manusia yang nggak bergerak. Tak di situ telur, tahu dia jatuh tas lah, ada subhanallah telur jatuh. Nggak tahu aja burung bertengger di atas kepalanya. Nah itu dari khusyuknya sampai seperti itu. Ini pernah nggak terjadi zaman segini? Model begini belum muncul ya. Karena yaqa'u 'alaihi tairu wa huwa qa'imun fi shalat. Au sajidun, atau dia sujud. Ya, dianggap ini apa nih? Patung ini sujud. Dia duduk di atas punggungnya itu, subhanallah. Yahsibu annahu haid, sampai burung tadi itu mengira bahwa ini dinding kali ini atau jamat atau benda padat ini kayak patung ini. Bukan manusia. Min syiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi. Dikarenakan apa? Sangat tenangnya waktu sholat. Sangat betul-betul khusyuknya waktu sholat. Dikarenakan juga sangat lamanya berdirinya dengan lamanya sujudnya. Sampai dipikir ini nggak mungkin kalau orang ini lama kayak gini nih. Ini patung nih, itu duduk terbang lama terbang masih sujud, subhanallah. Nah ini salah satu bentuk kekhususan. Bahkan pernah terjadi di kalangan para sahabat, para ulama salafun sholihun yang sampai pada mablaghan ajibah, peringkat yang menakjubkan dalam sholatnya mereka waktu melaksanakan sholat dengan kekhusyuannya. Wasaqatat fi jami'il Basrah ustuwanatun, pernah rubuh yang namanya tiangnya Masjid Basrah, ya. Basrah di Baghdad sana, rubuh nih tiangnya, subhanallah. Ini ada orang sujud di situ lagi, ya kan? Nah, inza aja disukutiha ahlus suq, sampai orang-orang pasar itu teriak-teriak semuanya, ribut hiruk pikuk rame, rubuh, nah, masjid rubuh. Di situ di dalamnya ada orang sujud lagi, subhanallah, ya kan? Wa kana ba'duhum yusalli fil masjid wa lam yash'ur biha. Dia enggak ngerasain kalau ini tiangnya rubuh. Itu tersujud, subhanallah. Masya Allah ya. Untung enggak ketiban dia lagi, subhanallah. Tapi dia lagi sujud. Enggak ketiban, Allah pelihara rupanya. Dia jaga Allah, Allah jaga dia. Rubuh di sebelahnya dia enggak sadar kalau ini orang teriak-teriak di pas, rubuh, masjid rubuh. Ya kan, inza aja ahli semua hiruk pikuk orang-orang pasar. Tapi dia falam yash'ur biha, enggak ngerasakan sedikit pun kalau ini tadi tiangnya rubuh di dalam itu. Min syiddati istighraqihi fi shalah, dikarenakan sangat perhatiannya, fokusnya dia dalam kekhusyuannya melaksanakan salat. Masyaallah. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi, ada lagi di antara mereka sampai berkata kepada istrinya sama anaknya waktu salat. Waktu dia mau salat dia bilang apa? Idza dakhaltu fi shalah, ya kalau saya lagi masuk salat, ya kan? Fa'alu ma badalakum, maka lakukan saja apa yang kau mau, silahkan. Maknanya yakni min raf'is saut, dari kau mau mengeraskan suara, mau teriak-teriak, mau hiruk pikuk, ya kan? Wa kasratil laghat, atau suara yang kacau balau sampai enggak dipahami maknanya, silahkan kamu teriak-teriak. Karena apa? Fa inni la uhissu bikum, saya enggak ngerasain kamu semuanya itu kayak gitu. Kalau lagi sholat saya enggak dengar ente ngomong gitu semuanya. Dahsyat enggak? Kalau kita, wallah subhanallah, jangankan lagi suara, ya enggak? Kaki kita dilewati sama kecoa aja lompat gitu. Ya, lalu kecoa langsung, subhanallah. Orang dulu luar biasanya. Dari perhatian inti mau teriak-teriak saya akan. Sayyidina Ali itu pernah ditombak sama orang, nancepnya itu tombaknya ujungnya begini, ya kan? Masuk, udah tarik sakit. Kata Sayyidina Ali, inti kalau mau cabut ini jangan sekarang, sakit gak kuat anak. Anda mau sholat, nanti pas anak sholat cabut. Begitu sholat dicabut, gak terasa. Dipikir ini masih sholat, dipikir udah selesai nih. Begitu udah dari tadi lah, nggak terasa, subhanallah. Luar biasa ya, kayak dibius udah, nggak ngerasain apa-apa udah. La u'isubikum. Fakanu rubbama yudrabuna bid-daffi, ya. Anhu fala yashur. Bahkan sampai di antara mereka ada yang kalau dipukul, ya, dengan apa yang namanya dumbuk yang gede itu, pukul, itu pun dia nggak ngerasain. Ya. Bayangin aja, dipukul sama apa namanya itu kayak duf itu alu, ya kan? Ya, palu, itu nggak ngerasain, sampai kayak gitu ada. Dasarnya dari apa khusyuknya mereka ini. Fala yash'uru bihi, bahkan di antara mereka nggak merasain kayak gitu. Dikarenakan sangat fokusnya dan khusyuknya dalam sholat. Bahkan pernah terjadi dalam masa Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Itu digelar
namanya As-Sajjad, ya, orang yang suka sujud, ya. As-Sajjad, Masya Allah. Imam Ali Zainal Abidin pernah lagi sholat di rumahnya kebakaran. Ya. Wahtaraqa baitu Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma. Pernah terbakar rumahnya Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga keridhaan Allah mengalir padanya. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain juga. Itu waktu lagi sholat Imam Ali Zainal Abidin, rumahnya kebakaran. Wa huwa sajud, dia lagi sujud lagi. Maka dia as-sajjad, sujudnya luar biasa. Faja'alu yasihuna alaihi, sampai orang-orang semua pada teriak-teriak semua yang di luar. Api. Ayo cepat keluar ya benar Rasulullah. Cucu Rasulullah, cepat keluar kamu. Dia lagi sujud. Wah, dengar suaranya orang. Ya kan, enggak ngerasain panasnya rumahnya kebakaran, ya kan? Begitu falam yarfa, dia enggak ngangkat kepalanya dari sujud tetap. Begitu selesai dari salatnya, falamma faragha min salatihi qila lahu fi dzalik, kamu keluar, kamu enggak ngerasain api kayak begitu, kamu masih baru keluar lagi. Ditanya, faqala, dia bilang apa? Iya, alhatni anha apa an-narul ukhra. Karena saya lagi sujud tadi itu, saya lagi disibukkan dengan api yang lain dari api ini. Api akhirat, api neraka jahanam. Itu saya lagi mikir, saya nggak mikirin api dunia, subhanallah. Dahsyat ya. Dia lagi mikirin api neraka dibanding api dunia, makanya kecil itu api kayak gitu, subhanallah. Wa qila li ba'dihim, sebagian di antara mereka ada yang ditanya orang-orang salaf waktu sholat itu. Hal tajidu min sholatika ma najiduhu min wasawisid dunya? Apakah pernah di antara kamu orang-orang sholat yang salaf ya, merasakan waktu sholat, ya, kamu lagi sholat, kau merasakan dari was-wasnya dunia, atau disibukkan, dihantui sama urusan dunia dalam sholatmu, ya kan? Pernah nggak kamu kayak gitu orang-orang salaf ini? Faqala, maka mereka mengatakan, la antakhtalifa fiyya al-sinatu ahabbu ilayya min dzalika. Sungguh sekiranya tubuh saya tadi itu ditusuk-tusuk oleh tombak berkali-kali, ya, itu saya lebih sukai dibanding saya bisa ngelupakan Allah di waktu sholat. Bayangin, bisa nggak ngomong kayak gitu? Saya ditusuk-tusuk berkali-kali lebih saya sukai dibanding saya ngelupain apalagi mikirin dunia waktu sholat. Ini orang dulu, ya orang sekarang nggak tahu deh. Mudah-mudahan insya Allah masih bisa, ya amin ya. Nah di sini keutamaan sholat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah hadirin masih banyak karena waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadhihi wa bihi shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.